السلام علیکم ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں جو ہمارا موضوع تھا، جو سبجیکٹ تھا، اسی سے ریلیٹڈ آج ہم دوسرا پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نے جو اپنے عنوان کا نام رکھا ہے وہ ہے آخری زمانہ اور آخری مسیحا۔ آخری زمانے کا آخری مسیحا، اس عنوان سے آج ہم آپ لوگوں کے سامنے کچھ نقطے بیان کریں گے، کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور اس حوالے سے ہمارے اسٹوڈیو میں جناب صوفی محمد اسلم صاحب تشریف فرما ہیں اور ہمارے عمران گوہر صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر آپ دونوں حضرات سے بھی گفتگو کریں گے، ان کے بھی خیالات کو سنیں گے اور آپ لوگ بھی غور و فکر کے ساتھ سنیں، سمجھیں۔ یہ بہت ہی بہترین، بہت ہی پوائنٹ کی باتیں ہیں جو اس زمانے میں تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جس بھی مذہب کا انسان ہو سب کے لیے ضروری ہے۔ تو باقاعدہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو کچھ ریفرنس کے طور پر ایک پیراگراف آپ کو سناتے ہیں اور اس حوالے سے پھر ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بالکل اپنے ذہن کو اس موضوع پر رکھیں اور اسے اپنی انتہائی ضروری سمجھ کر اس پروگرام کو دیکھیں، سمجھیں، تب یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور آخر تک دیکھیں اس پروگرام کو تاکہ آپ کو اس کے ہر پہلو پر غور و فکر کرنے کا موقع ملے۔ ناظرین کرام، جو ہم نے ورڈ استعمال کیا ہے آخری زمانہ اور آخری زمانے کا آخری مسیحا، اس عنوان سے جب ہم اپنی مقدس کتابوں میں تلاش کرتے ہیں، مقدس کتابیں تمام مذاہب میں ہیں، مسلم میں بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، اور ادر دوسرے بھی مذاہب میں جو مقدس کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جب اس آخری مسیحا، آخری زمانے کا جو مسیحا ہے، جو ساری دنیا کے لیے تشریف لائیں گے، ان کے بارے میں جب ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہی بہترین باتیں ان میں ملتی ہیں۔ انہی باتوں کو آج ہم آپ لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے۔ وہ عظیم الشان ہستی، وہ عظیم الشان ہستی کہ جس کا ہر مذہب کو بڑی بے صبری سے، بڑی بے چینی سے، بڑی شدت سے، صدیوں سے انتظار رہا ہے اور ہے، آج بھی ہے، اور اس عظیم ہستی پر جو جس قدر گفتگو ہونی چاہیے تمام مذاہب میں، اس پہ اتفاق رائے سے کبھی اس پہ اتنی شدت سے گفتگو کی نہیں گئی۔ تو آج یہ گفتگو کا مقصد ہے کہ اس ہستی کو ہم یاد کریں اور اس ہستی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہم ایک پیراگراف آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ایک کتاب مقدس امام المبین کے نام سے وہ کتاب موجود ہے۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہم دے دیں گے، آپ وہاں سے بھی وہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں جو تحریر ہے، ایک یہ دستاویز ہے، اور یہ دستاویز سے ہم نے یہ پیراگراف لیا ہے۔ اس پیراگراف کو پہلے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے جناب مولانا صوفی اسلم صاحب سے اور محمد عمران گوہر صاحب سے۔ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا ہمارے فائدے کے لیے وہ باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو وہ تحریر ہم سنا دیتے ہیں۔
تو وہ تحریر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. ہم اس عظیم الشان ہستی کے بارے میں ایک تعارف پیش کرتے ہیں اور اس میں آپ دھیان دیں کہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب امام المبین سے یہ ماخوذ ہے اور یہ ایک دستاویزی ثبوت ہے جس میں یہ تحریر ہے، اور اس کو سننے کے بعد آپ بھی غور فرمائیں اور پھر ہم اپنے اسٹوڈیو میں اس پہ مزید گفتگو بھی کر رہے ہیں. تقریباً ہر آسمانی دین، ہر آسمانی مذہب کسی زبردست روحانی شخصیت کا منتظر ہے. تقریباً ہر آسمانی مذاہب جو دنیا میں موجود ہیں ان میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ایک عظیم روحانی شخصیت دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کا ظہور ہوگا، ان کا آگمن ہوگا اور ان کا دور چلے گا. قوم مسلم بھی اس عظیم الشان ہستی کی منتظر ہے اور اس عظیم الشان ہستی کو امام مہدی المنتظر کے لقب سے یاد کرتی ہے. اور فی زمانہ اس عظیم الشان ہستی کا چرچا پوری دنیا میں بڑے زور شور سے چل رہا ہے. اور اس تحریر کا مقصد مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. یعنی جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، مذاہب میں جتنے بھی گروپ کے لوگ ہیں، ان تمام انسانوں کو آگاہ کرنا اس تحریر کا مقصد ہے. آگاہ کیا کرنا ہے کہ وہ ذات مسیحا کہ جس کا ہزاروں سال سے اقوام عالم کو انتظار ہے، جس کا ہزاروں سال سے نہ صرف کل انسانیت کو انتظار ہے بلکہ اس عظیم الشان ہستی کا انتظار خود خداوند تعالیٰ بھی کر رہے ہیں. اور خداوند تعالیٰ اس عظیم الشان ہستی کا انتظار اس طرح سے کر رہے ہیں کہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر وہ عظیم الشان ہستی دنیا میں ایک دن بھی باقی رہ گیا دنیا ختم ہونے میں، اور وہ ہستی اگر دنیا میں نہیں آتی ہے، تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ایک دن کو مزید اور بڑھا دیں گے اور اس وقت تک بڑھاتے رہیں گے جب تک کہ وہ عظیم الشان ہستی جسے مسلم قوم میں امام مہدی المنتظر کے نام سے جانتے ہیں وہ دنیا میں تشریف نہ لائیں. جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس ہستی کو نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا کے انسان اپنا مسیحا، اپنا نجات دہندہ مانیں گے. ان کی تعلیمات اتنی آسان اور اتنی دل کو چھونے والی ہوگی کہ ہر اہل دل، ہر محبت کا جذبہ رکھنے والا انسان ان کی تعلیم کو خوشی خوشی اپنائے گا اور فیض پائے گا، نجات پائے گا. کتاب امام المبین کے آگے جملے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو ان عظیم الشان ہستی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، وہ ہستی بصورت امام مہدی علیہ السلام سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. یہی وہ ہستی ہیں جنہیں ساری دنیا رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ پہچان لے گی. ابھی کم لوگ پہچان رہے ہیں، بعد میں ہر کوئی پہچان لے گا. کم کیوں پہچان رہے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ عظیم ہستی انسانی جسم میں ضرور موجود ہے، لیکن وہ سراپا نور ہیں، سراپا عشق ہیں،
सरापा नूर को आम इंसान अपनी इन आंखों से देखकर कतई नहीं पहचान पाएगा। उस अजीम शान हस्ती को वो लोग पहचानेंगे जिनके कल्ब में नूर होगा। जिनके कल्ब में नूर नहीं होगा वो लोग उस हस्ती को नहीं पहचानेंगे। बल्कि ये भी बहुत मुमकिन है कि जिन क़ुलूब में नूर नहीं होगा, ऐसे आम इंसान हों या उलमा हों, जिस भी कल्ब में नूर नहीं होगा उस हस्ती को नहीं पहचान पाएगा। और ये भी मुमकिन है कि हो सकता है उस अजीम शान हस्ती की मुखालफत भी करे। और बेशक ऐसा हो भी रहा है। जिन्हें उस हस्ती की पहचान नहीं है वो उनकी तालीमात को जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो बहुत सी बातें उनकी समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि उनके कल्ब नूर से खाली हैं। क्योंकि जो शऊर है वो अकल को नहीं होती, शऊर का ताल्लुक कल्ब से है। और कल्ब में नूर होगा तो नूरी अल्फाज समझ में आते हैं, वरना मुमकिन नहीं। किताब इमामुल मुबीन की अगली तहरीर में यह भी लिखा है उस अज़ीम शान हस्ती की आमद पर अल्लाह तबारक ताला उस हस्ती की पहचान के लिए अज़ीम शान निशानियां भी ज़ाहिर करेगा जो आज तक ना तो किसी नबी वली के लिए ज़ाहिर हुई और ना ही किसी और हस्ती के लिए। यानी वो अज़ीम शान हस्ती दुनिया वालों के लिए भी निराली है तो उसकी जो निशानी ज़ाहिर होगी अल्लाह की तरफ से वो निशानी भी बिल्कुल निराली होगी। ये नहीं है कि सरसरी सी कोई निशानी ज़ाहिर हो जाएगी और लोग देखकर बहुत जल्दी बहुत आसानी से उसको मान लेंगे। नहीं, जिस तरीके से उस अज़ीम शान हस्ती को लोग सरसरी तौर पर न तो पहचान पाएंगे न तो मानेंगे, उसी तरीके से उसकी निशानियों को भी देखकर सरसरी तौर पर कोई भी इतनी आसानी से नहीं मानेगा। बस वही मानेगा जिस पर अल्लाह का करम खास हो जाए, जिस पे अल्लाह और उसके रसूल, उसके नबी, उसके वली का नजर करम होगा, बस वो पहचान लेंगे। आगे तहरीर है इस किताब मुक़द्दस दीन इमामुल मुबीन में कि वो हस्ती पूरी आब ताब के साथ दुनिया में ज़ाहिर हो चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, वो अज़ीम शान हस्ती जिसे मुस्लिम कौम में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से लक़ब से जाना जाता है, वो अज़ीम शान हस्ती दुनिया में ज़ाहिर हो चुकी है। आप लोग सुनकर बड़े हैरत में होंगे कि ये हम क्या बोल रहे हैं। नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, ये किताब बोल रही है। और इस किताब के अगले सफ़े पर इसके सबूत, तमाम तर सबूत इस किताब में मौजूद है। उन सबूतों को कोई झुठला नहीं सकता। और जो इन सबूतों को भी झुठला दे तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि उसके कल्ब में वाकई नूर नहीं। क्योंकि नूर को पहचान लेता है। जिस तरीके से चोर को पहचान लेता है, उसी तरीके से नूर को पहचान लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं कि उस अज़ीम शान हस्ती के बारे में तमाम मज़ाहब में क्या कहा गया है, किस नाम से उसको पुकारते हैं। आइए इस पे कुछ हम रोशनी डालते हैं। इसी किताब में मुख्तलिफ मज़ाहब में उस अज़ीम शान हस्ती जिसको कि मुस्लिम कौम में इमाम मेहदी के नाम से जाना जाता है, उसे दूसरे मज़ाहब में किस नाम से जाना जाता है, और कुरान हदीस और दूसरे मज़ाहब की जो मुक़द्दस किताबें हैं उसमें क्या हवाले मिलते हैं उसके बारे में, और उसे इंसान कैसे पहचानेगा। तो सबसे पहले
ہم بتاتے ہیں کتاب مقدس امام المبین میں یہ تحریر ہے کہ تمام آسمانی مذاہب میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ دنیا کے خاتمے کے قریب، دنیا کے خاتمے کے قریب، یعنی جب دنیا ختم ہونے کے کگار پر پہنچے گی تو اس کے قریب ایک عظیم الشان ہستی دنیا میں ظاہر ہوگی جو تمام مذاہب کو ایک کر کے امت واحدہ بنا دے گی۔ یہ قابل غور بات ہے، اسی پر ہم مزید آگے گفتگو بھی کریں گے۔ تحریر ہے اس میں کہ وہ عظیم الشان ہستی جب دنیا میں ظاہر ہوگی وہ تمام مذاہب کو ایک کر کے امت واحدہ بنا دے گی۔ امت واحدہ کا مطلب جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذاہب کے لوگ اس ہستی کو تسلیم کرے گی، مانے گی، اس کے تعلیمات پر عمل کرے گی اور اس کی پیروی کرے گی، اس کے جھنڈے تلے آ جائے گی اور اس کو فالو کرے گی۔ ہر مذہب کے لوگ نکل کے اس کے جھنڈے تلے آ جائیں گے۔ اس طریقے سے وہ ایک امت واحدہ کی تشکیل کریں گے۔ آگے لکھا ہے مسلمان قوم اس عظیم الشان ہستی کو امام مہدی علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اور بھی نام ہیں، جیسے کہ انہیں قائم، المنتظر کا مطلب جس کا انتظار کیا جائے، جس کا انتظار ہو رہا ہے، اور الموعود کا مطلب ہوتا ہے جو پلٹ کر دوبارہ واپس آئے، یعنی وہ ایک بار درمیان سے چلا جائے، نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہ اسی جسم کے ساتھ اسی ہستی میں وہ دوبارہ واپس آئے۔ تو الموعود کا مطلب ہوا جو غائب ہو کر دوبارہ واپس آ جائے۔ آگے بتاتے ہیں کہ انہیں آخری خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا آخری خلیفہ، اور اسی عظیم الشان ہستی کو حجت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی آخری حجت ہوں گے، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ یہ تمام ان کے القاب ہیں، مراتب ہیں جو امام مہدی علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ اب چلتے ہیں یہودی مذہب میں اس عظیم الشان ہستی کو کس نام سے پکارا جاتا ہے، بتاتے ہیں۔ یہودی مذہب میں انہیں مسیح کہتے ہیں۔ مسیح، مسیح اور مسیحا، مسیح اور مسیحا میں فرق ہے، تو یہودی مذہب میں ان کو مسیحا کہتے ہیں، مسیح نہیں، مسیحا۔ مسیحا کا جو لغوی معنی ہے وہ ہم کسی دوسرے ایپیسوڈ میں ضرور بتا دیں گے، ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہودی مذہب میں انہیں مسیحا کہتے ہیں، مسیح کہتے ہیں، اور آئیے جناب عیسائی مذہب میں اس عظیم الشان ہستی کو کیا کہتے ہیں، سن لیجئے۔ عیسائی مذہب بھی ایک عظیم الشان ہستی کا انتظار کر رہا ہے، اور اس عظیم الشان ہستی کو وہ لوگ عیسائی مذہب میں فادر کہتے ہیں۔ فادر یعنی باپ، فادر کے لقب سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، ان کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں، جو بائبل پڑھتے ہیں، جنہوں نے انجیل پڑھی ہوگی وہ بخوبی جانتے ہیں کہ بائبل میں یہ بات ہے۔ اب چلتے ہیں ہم سناتن دھرم، ہندو دھرم، جو ہمارے ہندوستان میں کثرت ہے، اور باقی اور بھی ممالک میں ہمارے سناتن دھرم کے بھائی لوگ جو کہ ہمارے اپنے ہی بھائی ہیں اور ہمارے ہی نبیوں کے سلسلے سے ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام قوم میں ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے، ہم نبی کہتے ہیں اور وہ اوتار کہتے ہیں،
बस इतनी फ़र्क है, बाकी बात तो एक ही है। तो जो सनातन मज़हब है, सरकार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये बहुत पुराना मज़हब है और ये आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये चल रहा है, और इसमें वक्त के साथ साथ जब लोग उनकी औलादें इधर उधर बटी, इधर उधर जाके आबाद हुई, तो ये सनातन धर्म उन औलादों से मुख्तलिफ मुल्कों में गया। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि सनातन धर्म के अलावा उस अज़ीमुशान हस्ती को और मज़हब में क्या कहते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि जनाब बुद्ध मज़हब भी है। बुद्ध मज़हब आपने सुना ही होगा, जानते हैं कि बुद्ध मज़हब में उनको मीता के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग मीता कहते हैं, कुछ लोग मित्रा भी कहते हैं, और कुछ लोग मैत्रेय भी कह देते हैं। बहरहाल ये बुद्ध मज़हब में है। और आगे पारसी मज़हब है। पारसी मज़हब भी आप लोग सुने होंगे कि पारसी लोग भी हैं। तो पारसी मज़हब में भी एक अज़ीमुशान हस्ती का दुनिया के आखिरी वक्त में आने का तस्करा मौजूद है, और पारसी मज़हब में उस अज़ीमुशान हस्ती को मित्रा के नाम से याद किया जाता है, इंतज़ार किया जाता है, उनको भी उस हस्ती का इंतज़ार है। तो फिर आगे हम चलते हैं कि वेद में उस अज़ीमुशान हस्ती को यूँ तो कल्कि अवतार के नाम से लोग जानते ही हैं कि कल्कि अवतार आएंगे। इसके अलावा एक नाम और भी है, मंसूर के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। अब चलते हैं जैन मज़हब की तरफ। जैन मज़हब भी हमारे हिंदुस्तान में है और दूसरे ममालिक में भी इनकी शाखाएं हैं। तो जैन मज़हब भी हिंदू मज़हब का ही एक हिस्सा है, एक अंश है। उसी से ये जैन मज़हब उसी में से है, और उसमें जो अक़ीदा है उसका उनके अक़ीदे के मुताबिक त्रिथंकर नाम के एक अजीम हस्ती दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, जो जैन मज़हब को अरूज हासिल होगा उनके ज़रिए से। तो कुल मिला के ये तज़किरा हो गया कि तमाम मज़हब में उस आखिरी हस्ती को लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपने अभी सुना। इसके अलावा इब्राहिमी जो सहीफ़े नाजिल हुए हैं, जो साहिबीन वगैरह जो लोग हैं जानते हैं, तो उसमें जो है कि ये उसको साहिब के नाम से याद करते हैं। साहिब इब्राहिमी सहीफ़े में साहिब के नाम से उनको तज़किरा मौजूद है, और ज़बूर में उनको, तौरेत में भी उनको जो नाम मिला है उदकील और शबीह के नाम से उन्हें तज़किरा उनका मौजूद है। तो नाज़रीन, महाबुद्धा भी उसी हस्ती को कहते हैं जो आखिरी बुद्धा होगा। जो गौतम बुद्ध के मानने वाले हमारे बुद्धिस्ट हमारे अपने भाई हैं, वो लोग भी अपने आखिरी बुद्धा का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका भी अक़ीदा है कि क़यामत से पहले आखिरी दौर में वो हस्ती दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। तो ये हो गया तमाम मज़ाहब में उस अज़ीमुश्शान हस्ती का तज़किरा। अब हम चलते हैं कि इस पे हम गुफ्तगू करते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान से, और इनकी भी हम राय लेते हैं कि इस सिलसिले में ये हमें क्या बताना चाहते हैं। तो इसी के सिलसिले कलाम को हम आगे बढ़ाते हुए इनसे चंद सवाल हम करेंगे। तो आइए हम पूछते हैं सूफ़ी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सूफ़ी साहब। नहमदुहु व सल्लल्लाहु अलैहि नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं ये दोबारा गुफ्तगू की आगाज़ कर रहा हूँ। इससे पहले आप अगले बार रूहानियत पे बात हुई थी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले पे बात हुई थी,
ان کی مستند نشانیوں کے حوالے سے. مستند نشانیوں کے حوالے پہ بات ہوئی تھی. تو بے شک ناظرین اس پروگرام کو دھیان سے آپ سنیں گے، اور آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے کمنٹس باکس میں آپ اپنا سوال ضرور بھیجیے تاکہ ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب دے سکیں. تو اب ہم چلتے ہیں جناب محمد عمران گور صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. تمام دیکھنے سننے والے کو السلام علیکم. اور جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے گفتگو کیا تھا امام مہدی کی مستند نشانیوں کے حوالے سے، اور لوگوں نے سراہا ہے، ان کو پسند کیا. تو ابھی دوسرے موضوع پہ آج ہم لوگوں نے گفتگو کرنے کا سوچا ہے. امید ہے کہ آپ آگے بھی بہتر آپ دیکھیں گے سنیں گے. ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور ہم اب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور پہلا سوال ہم جو کرنا چاہیں گے جناب صوفی صاحب سے. صوفی صاحب یہ فرمائیے کہ وہ جو عظیم ہستی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، جنہیں ابھی ہم نے بتایا کہ تمام مذاہب میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے وہ ہستی تشریف لائے گی، جس کو مسلم میں امام مہدی کے نام سے، اور سناتن دھرم میں، ہندو دھرم میں انہیں کل کے اوتار کے نام سے، اور دوسرے مذہب میں الگ الگ نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. ایک بات جو کامن پائی جاتی ہے، جو سبھی میں ہے، وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ جو آنے والی ہستی ہے وہ آخری ہی دور میں آئے گی. تو کیا مطلب اس کا بنتا ہے؟ آخری دور میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا، یا پھر کوئی اور بھی آئے گا؟ کیا آخری کا مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ سوال ہے آپ سے جناب. جی، آپ نے اچھی سوال کی ہے، اور ان پہ گفتگو بھی ہونی چاہیے، دنیا کو پتہ بھی چلنی چاہیے. جی، یہ مسئلہ تو سماج میں اٹھتے ہیں کہ آخری تو اس پہ مزید گفتگو ہونی چاہیے، اور دنیا میں تمام لوگوں کو بھی گفتگو اس بات پہ پتہ چلنی چاہیے کہ ہاں یہ تو حق ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہر دھرم اپنے اپنے دھرم کے حساب سے واقف ہیں، انہیں پتہ ہے، وہ جانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ آخری دور میں کوئی مسیحا، کوئی اوتار آنے والی ہے. جیسے کہ ہمارے اسلام میں جانتے ہیں، انہیں مہدی علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں. تو آنے والے ہیں، ہر مذہب تو جانتے ہیں، مگر صرف اتنا سے خالی کچھ نہیں ہوتا ہے کہ آنے والے ہیں. آنے والے ہیں کر کے، اگر یہ تو ایک زمانے سے لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ آنے والے، سنتے ہی آ رہے ہیں. لیکن اس کی چھان بین بھی، ان کی ڈھونڈنا بھی، جیسا کہ المنتظر کا ان کو لقب ہے کہ ان کا انتظار کیا گیا. تو انتظار تو پوری دنیا کو، جب سے دنیا بنی انتظار ہو رہی ہے ان کی. تو آگے کسی دن تو انتظار ختم ہویں گے، یقینا ختم تو ہوگا انتظار. تو وہ لمحہ ہر سماج کے لوگوں نے وہ انتظار پہ رکھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. تو انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری دنیا ختم ہو جائے آپ انتظار ہی کرتے رہیں. ان کو آنا ہے، آئیں گے بجاتے، آنے کے بعد وہ فیض بھی دنیا کو دیں گے. دنیا کو فیض ہی دینے کے لیے آئیں گے، اور کس لیے آئیں گے وہ دنیا کو سنوارنے کے لیے آئیں گے. تو در حقیقت میں زمانے کو یہ بتانا چاہتی ہوں، ہر قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، اور ان کی تحقیق کرے، آپ چھان بین کریں، کھوج کریں، پہچان کریں، ڈھونڈیں. کیونکہ ہر کسی چیز کو ڈھونڈا جاتا ہے، بغیر ڈھونڈے ہوئے کوئی چیز ملتا نہیں ہے. انسان کو روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو یہ تو صوفی صاحب اس میں یہ ہے کہ ڈھونڈنے کے لیے کیا مطلب کہاں جانا پڑے گا؟ یہ اچھی بات ہے، کیا مطلب کہاں ڈھونڈیں؟ یہ اچھی بات آپ نے فرمائی. تو وہ ڈھونڈنے کی سوال یہ نکلتا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو کچھ نہ کچھ دنیا کو عطا کریں گے. جب دنیا کو عطا کریں گے تو لوگوں کو اس بات کی آگاہی تو ضرور ہوگی کہ کوئی تو آیا ہے جو کچھ عطا کر رہا ہے دنیا میں، فیض ایسی فیض عطا کر رہا ہے. تو خود بخود جب فیض معلوم پڑیں گے کہ فلاں شخص آئے ہیں، فلاں جگہ آئے ہیں، ایسے فیض عطا کر رہے ہیں، تو ان کے طرف اگر بڑھیں گے، وہ فیض حاصل کریں گے تو انہیں یعنی کہ فیض عطا کریں گے. ناظرین کرام، وہ ہستی کے بارے میں آپ کو اس طریقے سے پتہ چلے گا، آپ کو کہیں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. وہ ہستی
कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है कि वो आ भी जाए और किसी को पता भी नहीं चले, यकीनन पता चलेगा और पता चल रहा है। उनके जो रूहानी फैज़ है, सूफी साहब फरमा रहे हैं कि वो फैज़ अता करेंगे, रूहानी फैज़ अता करेंगे, और वो फैज़ इतना ज़बरदस्त होगा कि इंसानों के ज़हनों में इनकलाब पैदा कर देगा और लोग हैरान होंगे कि ऐसा फैज़ तो न तो हमने कभी देखा है न सुना है, ये किस तरीके से मुमकिन है। कुछ तो बिल्कुल हट के होगा जिसके वजह से लोग उनको बहुत ही शोहरत हो जाएगी। इसकी वजह से उस शोहरत को सुन कर लोग उनके करीब आना शुरू हो जाएंगे। और यकीन क्या मतलब सूफी साहब, यही होगा कि उनकी शोहरत हो जाएगी दुनिया में और लोग उनको परखने लगेंगे, समझने लगेंगे, उनके करीब होने लगेंगे, उनकी तहकीक करेंगे। हाँ जी हाँ, ये तो दर हकीकत है। जब इतनी बड़ी ऊंची हस्ती आई हैं, इतनी बड़ा हस्ती आई हैं, तो शोहरत तो होंगी उनके हर जगह। जिस तरीके से आज ज़माना है इंटरनेट का, तो इंटरनेट ही के ज़रिए से होंगे, लोगों को पता चलेंगे और उनकी फैज़ होंगे कुछ इस तरीके से आला फैज़ होंगे कि वो जो उनकी फैज़ होंगे डायरेक्ट इंसान के दिलों के अंदर उतार देंगे, दिलों के अंदर, क्योंकि हर इंसान की ताल्लुक और रब की या इंसान के ताल्लुक दिल से होती है, दिल से होता है। ये जिस्म से नहीं होती है, ज़बान से नहीं होती है। ये ज़बान से ताल्लुक दुनिया वालों के लिए होती है, दुनिया वालों के लिए, अपनों के लिए ज़बान से ताल्लुक होती है। और रब से, अल्लाह से जो ताल्लुक होती है, ईश्वर से जो ताल्लुक, या जो रब की तरफ से आया हो, हाँ, उसका भी ताल्लुक दिल से होती है। तो जो ये हस्ती आएंगे तो वो दिलों के अंदर वही रोशनी डालेंगे, नूर अता फरमाएंगे, फैज़ अता फरमाएंगे, यानी नूर अता फरमाएंगे। जब नूर अता फरमाएंगे तो दिल उनकी मुनव्वर हो जाएगी, दिल उनकी रोशन हो जाएगी, वो फिर फौरन पहचान लेंगे। क्योंकि ये दर हकीकत बात ये है कि आज के ज़माने में कोई चाहे कि मैं हदीस के हवाले से पहचानूँ तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये हदीसों में बहुत उलटफेर हुई है। 1400 साल पहले हदीस आप सरकार दो आलम ने जो तैयार की, वो उसी जमाने में उलटफेर होने लगी, तो आज के ज़माने में क्या सलामत रहेंगे। तो इससे साबित है कि उनको पहचानने के लिए अब आप पे जो हस्ती आई हुई है तो उनकी तरफ से फैज़ लुटाई जा रही है, जिक्र कर। नाज़रीन करम, बार बार ये फैज़ का तस्करा हो रहा है कि फैज़ होगा। ये फैज़ क्या है? ये फैज़ को आप हल्के फुल्के में मत लीजिए। फैज़ जो होगा और नूर की शक्ल में होगा और रूहानी तौर पर होगा, और ये अल्लाह, उसके रसूल और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की नवाजिश होगी, बख्शिश होगी, करम होगा, और हर उस इंसान पर होगा जो अहले दिल होगा, जो अहले ईमान होगा, उस पर करम होगा, और वो लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचानते चले जाएंगे। जिसके दिल में आता जाएगा वो नूर के ज़रिए से इमाम मेहदी को पहचानते चले जाएंगे। इसी सिलसिले में हम अगला सवाल जनाब मोहम्मद इमरान गौर साहब से लेंगे कि जनाब आप फरमाइए ये कि जैसा कि अभी सूफी साहब ने भी फरमाया, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो जो अजीम हस्ती दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वो तो तमाम इंसानों के लिए तशरीफ़ लाएंगे, या ऐसा होगा कि कल की अवतार एक अलग हस्ती हैं, इमाम मेहदी एक अलग हस्ती हैं, तीर्थंकर एक अलग हस्ती हैं, मित्रा एक अलग हस्ती हैं, या महाबुद्धा एक अलग हस्ती हैं? क्या है मतलब, इसको कैसे हम समझाएं कि वो हस्ती एक ही है? किस तरीके से आप समझा पाएंगे? ये अलग अलग है या एक हस्ती है, क्या है ये? जी नहीं, अभी एक बात तो कॉमन होती है जी कि सभी धर्मों को इंतजार है, ये बात तो कॉमन है, ये बात कॉमन है। और अल्लाह ताला क्या सबके लिए, धर्मों के लिए अलग अलग भेजेंगे? ये मुमकिन नहीं है जी। वो एक ही ज़ात होंगे जो सभी के लिए होंगे, और ना ही वो किसी धर्म के लिए होंगे कि हाँ मैं हिंदू धर्म में आया हूँ तो हिंदू धर्म बनना होगा सबको। अच्छा। ना ही मुसलमान में होंगे कि इस्लाम धर्म में आया हूँ तो इस्लाम सबको कबूल करना हो, नहीं, उनकी कोई धर्म की ये नहीं रहेंगे जी। दूसरी बात, अब इससे पहचानने की जो, यानी वो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, किसी धर्म को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, बढ़ावा, उसके सपोर्ट में नहीं होंगे, बल्कि वो कुल इंसानियत को अल्लाह से जोड़ेंगे, ईश्वर से जोड़ेंगे। इसमें जी सभी धर्मों के जो ख्यालात है उसमें प्रॉब्लम ये आई है कि जो अपने अपनी किताबों में लिखे हैं उनमें अलग अलग तरीके के लिखे हैं जी। एक तो ये है कि हमारे धर्म में आएंगे सबको हिंदू बना देंगे, मुसलमान का कहना है हमारे धर्म में आएंगे सबको मुसलमान बना देंगे जी। सब इसी तरह के अलग अलग मजहबों में लिखी हुई है, सभी मजहब में तकरीबन इसी किस्म की का नजरिया पाया जाता है। अब इससे ये बात आती है कि अल्लाह ताला तो वो काम करेंगे नहीं, अब भेजेंगे तो सबके लिए भेजेंगे।
اب اس سے آگے بڑھتے تو اس بات پہ جاتی ہے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ جو علم مجھے ملا ہے یہ انتہا ہے علم کی، تو جب اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ علم کی انتہا نہیں ہے اور آگے کے لیے تمہیں خضر علیہ السلام سے ملنا پڑے گا. بالکل، یہ قرآن میں بھی یہ واقعہ ہے. اب وہ آگے جب گئے، جب وہاں تک گئے تو ان کو لگا کہ اور کچھ باتیں ہیں، علم ہے. پھر انہوں نے یہی بات کہی، کیا یہ علم کی انتہا ہے؟ خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا کہ کیا جو آپ کے پاس علم ہے؟ اچھا، خضر علیہ السلام کی جو تعلیم ہے وہ ایک نبی کی تعلیم سے، ہاں، نقیب اولیاء کہتے ہیں. اچھا، ان کو نقیب اولیاء کہتے ہیں. ان کی بھی تعلیم تھی، ان کی تھوڑی عالم غیب کی تھوڑی ان کو علم تھا، علم لدنی ان کو حاصل تھا. اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ان تک جانے کے لیے سادہ نظر کی. جی. اور جب یہ بات انہوں نے کہی کہ علم کی انتہا ہے تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ میں ایک سمندر کے پاس گیا، ایک بزرگ، یہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں سمندر کے پاس گیا تو ایک ضعیف بزرگ لیٹے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا کہ اٹھ میرا خدمت کر. خضر علیہ السلام نے اس بزرگ سے کہا کہ میری خدمت کے لیے اٹھو. میری خدمت کے لیے اٹھا. اچھا. تو انہوں نے نہیں اٹھا. پھر دوبارہ بولے کہ اٹھ تم میری خدمت کر، نہیں تو میں بتا دوں گا کہ یہ ولی ہے، لوگ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، تم پریشان ہو جاؤ گے. اچھا. تو انہوں نے جواب دیا، اچھا، کہ میں یہ بات بتا دوں گا کہ تم خضر ہو. اچھا. سب تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے. تو اس بات سے حیران ہوئے کہ یہ علم کیسے معلوم ہوا کہ میرا نام ان کو پتا ہے. تو جب خضر علیہ السلام نے اپنی پوری علم کی روشنی میں کھنگالا اور جاننے کی کوشش کیا تو نہیں جان پایا. پھر اس نے بزرگ نے سوال کیا خضر علیہ السلام سے، اب تو بتا میرا نام کیا ہے. ہاں، یعنی اس بزرگ نے خضر علیہ السلام سے پوچھا، جو کہ نقیب اولیاء ہیں. جی ہاں. لیکن وہ بزرگ اب نقیب اولیاء سے پوچھ رہے ہیں، خضر علیہ السلام سے. اب وہ اپنی طاقت پھر لگا علم کی روشنی میں کہ میں ان کے نام تلاشوں، یہ بزرگ ہے کون. پوری علم لگا دیے پھر بھی نہیں جان پائے کہ یہ بزرگ ہے کون. تب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مخاطب ہوئے تو کہا یہ علم کی انتہا تو نہیں ہے. ان کو بھی لگا تھا کہ یہ علم کی انتہا ہے، لیکن یہ جب وہ بزرگ کی سوال آئی تب ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ علم کی انتہا نہیں ہے. ہاں. اب یہ بزرگ نے، یعنی خضر علیہ السلام نے بھی تسلیم کیا میں نقیب اولیاء ہونے کے باوجود، موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے باوجود میرا علم آخر نہیں ہے، اور اس کے آگے بھی علم ہے جو کہ یہ بزرگ سے ثابت ہو گیا. اب یہ تو ہو گئی، یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے تھے. اب اس سے ثابت ہوتی ہے کہ علم کی انتہا نہیں تھی. اور اسی عقیدے کے مذہب کے لوگ جو ہیں سب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب کی جو تعلیم ہے یہی انتہا ہے، جو کہ یہ انتہا نہیں ہے. آگے آنے والے ذکر یہ بھی آئی ہے کہ 1.25 لاکھ جو بھی 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، تو اس میں صرف 2 حرف کا علم آیا. اچھا. 2 حرف کا علم آیا. اس کے آگے کا جو پورا 27 حرف کا علم ہے تو اس میں 25 حرف کا علم جو ہے ابھی باقی ہے. اب لوگ سمجھے گا کہ یہ 2 حرف کا علم انتہا ہو گئی، تو باقی کے 25 علم کا کہاں؟ اگر انتہا ہوتی تو 25 تو بھی باقی ہے. صحیح. تو وہ 25 حرف کا جو علم ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے رکھا. امام مہدی علیہ السلام وہ 25 حرف کا علم حضرت امام مہدی علیہ السلام، جس کو کوئی مختلف مذاہب میں کلکی اوتار، تیتھنکر، مہابدھا، مترا اور یخنوم وغیرہ وغیرہ بہت سے ناموں سے انہیں جانا جاتا ہے، اکیلی ایک ذات باقی کے 25 حروف کا علم وہ ایک عظیم شان ہستی اوپن کرے گی، کھولے گی دنیا کے سامنے. 2 حروف ان میں بھی شامل کر دیا جائے، اور 2 حروف تو اس میں خود بخود انکلوڈ ہو جائے گا، آ جائے گا. تو یعنی کہ جو 25 حروف کا علم جانتا ہو وہ 2 حروف کیا نہیں جانتا ہوگا؟ یقیناً وہ تو اسی سے جڑ جائے گا. تو وہ جو ہستی آئیں گے، کہنے کا مطلب ہے جو کل کی اوتار ہیں، جو امام مہدی ہیں، وہ ایک ہی ہستی ہیں،
جی ہاں، اور وہ ہستی اتنی بڑی ہے کہ وہ تمام علم وہ کھولیں گے. جی، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے سبھی کتابوں میں ہے کہ وہ دنیا کو امن اور عدل سے بھر دیں گے. ہاں یہ بھی حدیث میں ملتا ہے. ہاں، وہ نیائے کریں گے، امت واحدہ میں سب کو ایک کر دیں گے. تمام جس طریقے سے انسانوں کو. آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے دنیا میں، جی اور اس وقت تو کوئی امتی تھے، ایک ہی نبی تھے، ایک ہی نبی. امت واحدہ تھے. جی تو اسی طریقے سے لاسٹ میں بھی امام مہدی علیہ السلام امت واحدہ میں کر کے دنیا لاسٹ ہو جائے گی. لاسٹ ہو جائے گی. جی، اور یہ امام مہدی علیہ السلام اللہ کے آخری خلیفہ آخری خلیفۃ اللہ ہوں گے ہوں گے. جو ان کی طرف سے آئے ہوں گے. تو ناظرین کرام، آپ نے ابھی بڑے خوبصورت انداز میں محمد عمران گور صاحب فرما رہے ہیں کہ جس خضر علیہ السلام کو علم لدنی حاصل ہے، وہ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بزرگ کو وہ نہیں پہچان سکے. اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بہت عرصہ کے بعد ایک دن خضر علیہ السلام کو وہی بزرگ دوبارہ پھر ملے. جب ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جو علم آپ کے پاس ہے، کیا یہ کل علم کا انتہا ہے؟ یہی انتہائی علم ہے جو آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکا، میں آپ کو پہچان نہیں پایا، جبکہ مجھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا اور آپ چھپ گئے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ علم کی انتہا نہیں ہے. پھر وہ آگے وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی دنیا میں آنے والی ہے، جہاں سے میرے علم کی انتہا ہو جاتی ہے، میرا علم ختم ہو جاتا ہے. وہ آنے والی ہستی کا علم وہاں سے شروع ہوگا، وہاں سے اس کی ابتدا ہوگی، وہاں سے آرمبھ ہوگا. ناظرین آپ خود سمجھ لیں اس آنے والی ہستی کی عظمت اور شان کیا ہوگی، جہاں سے سب علم جاننے والوں کا علم ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے اس عظیم شان ہستی کی شروعات ہوگی. تو آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس کے علم کی انتہا کوئی کیا جانے، ابتدا ہی جان لے تو بہت ہو جائے گا. تو اب ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلا سوال ہم صوفی صاحب سے جاننا چاہیں گے. صوفی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ بات رہ گئی کہ جیسا کہ ہر مذہب والوں کو یہ پتہ ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں، پرلے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے ہمارا مسیح، ہمارا مہدی آنے والا ہے. تو ایک بات تو سب میں یہ کامن پائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ سب کا عقیدہ یہی ہے، ہر مذہب والے کا، کہ وہ جو آنے والی ہستی ہے وہ بالکل اینڈ میں آئے گی، آخر میں آئے گی. اور اس بات سے یہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ وہ بالکل اینڈ میں آئے گی، آخر میں آئے گی، تو آخر میں آنے والی جو ہستی ہوگی، چونکہ وہ خود آخر ہوگی، تو اس کے بعد کوئی اور ہستی آنے کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے، کیونکہ وہ آخر ہے تو پھر وہ کوئی نہیں آئے گا. یہی مطلب ہے اس کا. اچھا، تو ناظرین کرام، اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس آخری ہستی کو آنے کے بعد کوئی نہیں آئے گا، یعنی وہ تمام انسانوں کے لیے آخری چانس ہوگا. جو اس کے قدموں میں پہنچ گیا وہ نوازا جائے گا، اس پہ کرم نوازیاں ہوں گی، اس کو سعادت حاصل ہوگی. اور جو اس
हस्ती से दूर रहा, महरूम रहा, वो हस्ती का फैज़ नहीं मिल सका, तो वो उस दौर में बहुत ही अफसोसनाक बात होगी, बहुत ही फिक्रमंदी की बात होगी कि वो उस हस्ती के फैज़ से, उसके इल्म से, उसकी अता से, उसकी कृपा से वो महरूम रहेगा। तो गौर करने की बात यह है कि कहीं आप ये जानने के बावजूद घर में ही न बैठे रह जाएं, सोए ही न रह जाएं कि वो हस्ती आ भी गई है और आप उसकी तलाश में, आपको कोई फिक्र ना हो, कोई परवाह ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जानबूझकर अपना इतना बड़ा नुकसान कर दें कि फिर तो कोई मिलने वाला नहीं है। तो यकीनन फंसे तो पहले से हैं। निजात का एक ही रास्ता मिला था इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, वो चांस भी आप खो देंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो चांस नहीं खोना चाहिए। हमारा गुफ्तगू का मकसद इस बात से ये निचोड़ निकालना है कि हमें उस हस्ती को हर हाल में पाना है, उसके पास जाना है, उससे फैज़ लेना है, अपने दिल को मुनव्वर करना है, उसका दीदार करना है, उसकी निस्बत पाना है। अगर ये हम नहीं कर सके तो हम बहुत बड़ी खसारा कर लेंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जिसकी कोई कभी भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि आगे कोई आने वाला नहीं है, ना आगे इतनी ज़िंदगी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप गौर करेंगे। अब हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए सूफी साहब ये फरमाइए कि किस तरीके से वो हस्ती तमाम मजहब वालों को एक करेगी, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि एक मजहब दूसरे मजहब से अलग है। हर मजहब में नरम दिल लोग भी हैं तो हर मजहब में सख्त दिल लोग भी हैं। एक मजहब दूसरे मजहब से प्यार करने वाले लोग भी हैं तो दूसरे से नफरत करने वाले लोग भी हैं। तो वो जो हस्ती आ रही है, यकीनन गुफ्तगू का जो निचोड़ है कि वो एक ही होगी और वो सबके लिए होगी। तो ऐसी क्या तालीम होगी उस हस्ती की कि तमाम मज़ाहब के लोग उसकी तालीम को खुशी खुशी तस्लीम करेंगे। आखिर वो ऐसा क्या मतलब वो लोगों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे कि लोग उनकी बात मानकर एक होते चले जाएंगे। ज़रा इस पे आप रोशनी डालिए, हमारे नाज़रीन को इस पर खुलासा कीजिए। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली और मैं एक नुक्ता नज़र पेश करता हूँ जी। दरअसल बात ये भी है कि हर मज़ाहिब को अपने अपने मजहब के हिसाब से, अपने अपने नाम के हिसाब से गुमान है कि इस तरीके से होएंगे, और जिस तरीके से हर मजहब में ये तालीम आम है और हर किसी को पता है कि वो आखिरी दौर में आएंगे। तो आखिरी दौर में आएंगे तो ये अकल से भी इंसान को इतना समझ आना चाहिए कि आखिरी दौर होगा और हर धर्म के हिसाब से अगर आएंगे, हिंदू के धर्म से, ईसाई के धर्म से, मुस्लिम के धर्म से, तो जो भी धर्म के हिसाब से आएंगे वो अपने धर्म के बाबाई करेंगे। तो इस तरीके से तो मजहब में पूरी दुनिया में आप फिसाद हो जाएंगे। वो अपना करेंगे, ये अपना करेंगे। अगर कल के होता अलग हुए, इमाम मेहदी अलग हुए, तीर्थंकर अलग हुए, महाबुद्धा अलग हुए, सबको आना है आखिरी दौर में, सबको उसी टाइम में आना। और आखिरी दौर में ये सब लोग अलग अलग अगर आए तो वो अपने अपने मजहब को अपने अपने तरीके से बढ़ावा देंगे। तो सब ईश्वर के ही तरफ से आ रहे हैं, सब अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं और सब आपस में लड़ेंगे भी। सब रिजल्ट यही निकल रहा, सब उन्हीं की तरफ से आएंगे और आपस में लड़ेंगे। तो क्या ईश्वर को इतना ये थोड़ी है, ईश्वर ऐसा थोड़ी ना चाहेगा कि मैं सबको भेज के लड़वाऊं। जी बिल्कुल, वो तो ऐसा नहीं, वो तो सबको एक करने के लिए भेजेगा। तो इससे जाहिर है कि एक करने के लिए भेजेगा तो वो एक ही हस्ती होगी, एक ही होगी। और वो एक ही को अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग जानते हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से। तो एक ही होंगे तो उनकी तालीम जो होगी, तालीम इतनी निराला होगी कि वो किसी एक मजहब पे जाकर के टिकेगी नहीं तालीम, किसी एक मजहब को वो ये नहीं बनाएगी।
वो तमाम मजहब यानी के उनकी तालीम ऐसी होगी कि वो तालीम हर मजहब पर फिट होगी, हर मजहब पे फिट होगी और हर मजहब तस्लीम तस्लीम करे, करेगी। क्योंकि वो तालीम जबानों वाली तो होगी नहीं, किताबों वाली होगी नहीं, वो हाँ। तालीम दिल वाली होगी। ग्रंथों वाली किताबों वाली तालीम नहीं होगी, वो दिल वाली तालीम दिल वाली होगी, तालीम। अंदर को पवित्र करने वाली तालीम होगी। जैसे हिंदू धर्म में भी मैंने एक कवि में सुना था, हाँ। बहुत पुराना कवि जी। है उनकी, कि माला लक्कड़ काट का कच्चे धागे लाए फिरोए, मन की माला ना जपे राम भजे का। हाँ, तो वो मन की माला लाएंगे, मन वो की दिल की तालीम लाएंगे, दिलों वाली तालीम। वो जब वो मन की माला जब दिल में उनके आएंगे, जब उनके हृदय में समाएंगे मन की माला, तो खुद ब खुद उसकी और उसका कनेक्शन जुड़ उस जाएगा, हस्ती से जुड़ जाएगा, उस हस्ती से जुड़ जाएगा। उस हस्ती का यही तालीम होगा कि मन से मन को जोड़ना, मन से मन को मन को जोड़ना, जोड़ना। वो जब जोड़ेंगे, जब उनका मन का दिया जलाना। मन का दिया जलाना, जब मन में दिया जलेंगे तो खुद ब खुद वो पहचान जाएंगे कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। वो बस यही कहेंगे मैं भी ईश्वर का भेजा हुआ उसका बंदा हूँ, वो भी वही है, मैं भी वही हूँ। तो यानी एक भाई भाई के जैसा पहचानेंगे। उस अजीम शान हस्ती की जो निराली तालीम ये होगी कि सब दिलों को उस ईश्वर से, उस अल्लाह से रूहानी ताल्लुक, रूहानी कनेक्शन जोड़ देना। और अल्लाह तो एक ही है, और हर दिल में जब अल्लाह आएगा, ईश्वर आ जाएगा, तो वो सब एक हो जाएंगे, सब एक ही के मानने वाले हो जाएंगे। क्योंकि जिसको आप राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये तो एक ही है। अपनी जबानों के हिसाब से, अपनी मजहब वाले अपनी जबानों के हिसाब से अपने जबान से नाम लेते हैं, लेकिन है वो दरअसल एक ही हस्ती। तो इसी वजह से वो भेजेंगे तो एक को भेजेंगे, उनकी तालीम होगी न तो किताबों वाली, न ग्रंथों वाली, न तो जाहिर वाली, उनकी तालीम होगी दिलों वाली। बहुत खूब सूफी साहब ने कितने खूबसूरत अंदाज में इस पॉइंट को समझाने की कोशिश की है कि वो हस्ती चूंकि एक ही होगी, क्योंकि वो आखिरी दौर में आने वाली हस्ती अगर अलग अलग होगी कि मुस्लिम के लिए इमाम मेहदी अलग, वो भी आखिरी दौर में, सनातन धर्म में कल्कि अवतार अलग, वो भी आखिरी दौर में। जब सबको आखिरी दौर में आना है तो हर धर्म में अलग अलग अगर आए तो आप खुद सोचिए, हर अपने धर्म में आने वाला अपने धर्म को अगर बढ़ावा देगा तो दूसरा धर्म उससे टकराएगा, तीसरा दूसरे से टकराएगा, दूसरा चौथे से टकराएगा। इस तरीके से ये धर्मों में टकराव हो जाएगा। आखिरी दौर में जो हस्ती आ रही है वो तो सब उसकी मर्जी से आएंगे ना, उसकी तरफ से आएंगे, बल्कि वो खुद उसमें मौजूद होगा, उस हस्ती में। जब वो खुद उसमें मौजूद होगा तो सबके लिए एक ही होगा, और उसकी तालीम ग्रंथों वाली, किताबों वाली, कुरान वाली, हदीस वाली, इन सब कुरान हदीस में जो बातें हैं वो उसका रेफरेंस देंगे। ऐसा नहीं है कि उसको वो नहीं लेंगे, नहीं, उन जो वो तालीम बयान फरमाएंगे उसका रेफरेंस कुरान हदीस वेद पुराण में देंगे। क्या देंगे? अपने मन को मालिक से जोड़ लो, अपने मन का तार अपने परवरदिगार से जोड़ लो। जब वो तुम्हारे मन में आ जाएगा तो सारी मखलूक, सारी इंसानियत तो उसी की है, और वो दुनिया में अमन और शांति, अदल और इंसाफ, न्याय करने के लिए आएगा, ना कि लोगों को बिला वजह मारेगा, काटेगा, तकलीफ देगा। नहीं, वो तो प्रेम है, वो तो इश्क है, वो लोगों को क्यों मारेगा, काटेगा भाई? बल्कि ऐसे बिगड़े टिगड़े लोगों को वो अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपनी तालीमात के द्वारा, अपने इश्क की तालीमात के जरिए से उनके दिलों को नरम कर देगा और उनके दिलों को मोह लेगा। उनके अंदर की नफरत को, उनके अंदर की गलाजत को, उनके अंदर की गंदगी को अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने निगाहे नूर से जलाकर पाक कर देगा, पवित्र कर देगा, साफ कर देगा। उसकी तालीम यही निराली तालीम होगी जो हर इंसान पर
असर करेगी। जो भी उसके संपर्क में आया, जो भी उसके सामने आएगा, वो नवाजा जाएगा। बस ज़रूरत इस बात की है कि उसके सामने आया जाए। आओगे तो वो आपसे कोई मुआवजा थोड़ी मांगेगा, आपसे कोई वो चंदा थोड़ी मांगेगा, आपसे कोई वो शुल्क थोड़ी लेगा, उसकी कोई फीस थोड़ी है। ईश्वर को भला कोई क्या दे सकता है, मालिक को कोई क्या दे सकता है। वो तो खुद अपने मखलूक को देने के लिए आया है, सबको एक करने के लिए आया है, सबके दिलों को जोड़ने के लिए आया है। वो तो सरापा इश्क है, सरापा प्यार है, मोहब्बत है। वो नफरतों को खत्म करेगा कैसे? जब उसकी निगाहें हमारे दिल पर, हमारी आत्मा पर पड़ेंगी, तो उसकी निगाहों में जो नूर है, जो दिव्य दृष्टि है, जो दिव्य शक्ति है, वो जब अंदर हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे दिल पर, हमारे कल्ब पर पड़ेगी, तो हमारे अंदर के जो शैतान है, उसकी दिव्य दृष्टि से, उसके नूर से वो शैतान या तो जलेंगे या फिर निकल के बाहर हो जाएंगे। इस सारा फसाद दुनिया में हमारे अंदर मौजूद शैतानों की वजह से। हर दिल अल्लाह का घर है। अगर वो नापाक है तो वो अल्लाह का घर अल्लाह से खाली है। जो घर अल्लाह से खाली है, उस घर में शैतान घुस जाते हैं, ये सब लोग जानते हैं। नापाक जगह पर नापाक लोग रहते हैं, शैतान नापाक है, अल्लाह नूर है, पाक है, वो पाक जगह पर आएगा। घर उसका है, कब्जा शैतानों का है। तो नाज़रीन कराम, इस बात को हर इंसान को समझने की ज़रूरत है कि वो हस्ती एक होगी, सबके लिए होगी। वो अपने किसी मज़हब को बढ़ावा देने के लिए नहीं आएगी, बल्कि वो तमाम मज़हब के मानने वालों में जो खराबियां पैदा हो गई होंगी, उन खराबियों को वो अपनी निराली तालीम के ज़रिए से, अपनी नज़रों से दूर कर देगा। लोगों की शिकायतें दूर हो जाएंगी, लोगों की नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी, और वो फिर एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे, मोहब्बत करने लगेंगे, गले लगा लेंगे, और इसी तरीके से वो हस्ती हर इंसान को एक प्लेटफार्म पर जमा कर देगी। नाज़रीन कराम, इसका बकिया हिस्सा हम आपको अपनी अगले एपिसोड में तफसील से बयान करेंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी बातों पर जो बयान किया गया है इस पर गौर करेंगे, इसको समझेंगे। अगर कुछ आप लोगों को समझने में दिक्कत परेशानियां हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारा अलरा टीवी है। अलरा टीवी यूट्यूब पर, फेसबुक पर बड़े तफसील के साथ सैयद यूनुस अल गौहर, नुमाइंदे इमाम मेहदी, कल की अवतार के जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मसीह आलम के, वो बहुत ही दलील के साथ, सबूत के साथ तालीम देते हैं, समझाते हैं, और लोग उनकी तालीम से मुतासर होते हैं, समझते हैं, और उनके साथ जुड़ रहे हैं। सरकार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, सरकार कल की अवतार के साथ लोग जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़ जाइए, फैज़ लीजिए, अपनी आखिरत को संभाल लीजिए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए ये आखिरी पैगाम दिया जा रहा है। वो हस्ती दुनिया में तशरीफ़ ला चुकी हैं, उनको पहचानने की ज़रूरत है। आपको अगर पहचानने में दिक्कत, दुश्वारी हो रही है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे अलरा टीवी पर आप देख रहे होंगे, वो अलरा टीवी है। अलरा टीवी का हम आपको लिंक दे देंगे, उस लिंक पर जाइए, अपने सवाल कीजिए। फेसबुक मैसेंजर का लिंक दे देंगे, उस पर अपने सवाल भेजिए। व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप उस पर सवाल कीजिए। करीब आइए, तभी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। दूर रहेंगे तो उस हस्ती से महरूम रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों पर गौर करेंगे, फ़िक्र करेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे
एपिसोड में हम आपसे बहुत जल्द मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़